ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। समस्त वॉइस क्लियर अच्छी? एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यू। तो आज जो क्लास हम करबा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो, जोटा कि अपकमिंग तुम मानकर मेन एग्जाम भाई बा जो माने 26 रे एग्जाम दबो से पा बहुत इंपोर्टेंट डिस्कशन करबी। बहुत समय नेबिन तुमे काहे ना मोर सिवियर काश होची, खाली जस्ट जेहेतु टिके इंपोर्टेंट पॉइंट रे खाली डिस्कशन करिवि, तो सेति मु बेसी नाही 15 ରୁ 20 मिनिट रो डिस्कशन रहइबो। ता पूर्व गोटे क्वेश्चन पचाउछि, आज मॉर्निंग रो क्लास को माने करनथिलो, जोटा कि हमें एक्स्ट्रा क्लास नेथिले, जोटा कि जीएस 3 रो बहुत सारा पिला करनथिलो। तो सेटा मु अपलोड ऑलरेडी करि देछि, कारण एटा प्रोसेसिंग रे चलछि एप्लीकेशन रे। किछ समय भीतर तुम मानक एटा शो करिजो, काइंडली सेटा करनबो। आस वर्तमान मु डिस्कशन एया करिवि जे कोण ना, मु तुम मानक जो कहितली 200 क्वेश्चन देबी मेन पार्ट, से टॉपिक ऊपर टिके डिस्कशन करिवि। काइंडली समस्त टिके केयरफुल आकु सुनिबो। तापर कोण हबो ना, तुमरो किछि रिव्यू मते दबो। ओके, अच्छा मु टिके सिलेबस तुम मानक प्रथमे शो करूछि। ओके, गोटे सेकेंड। अच्छा, समस्त सिलेबस शो होछि प्ले। सपोज वर्तमान मु जीएस 3 रो सिलेबस शो करूछि, टिके ताको पूरा ब्रीफ ब्रीफ टू द पॉइंट राखु, मु तुम मानक डिस्कशन करेबी। शो होछि समस्त को सिलेबस। देखो, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଟପିକର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ, ସପୋଜ ହେଉଛି GS3। GS3ରେ କୋଉ କୋଉ ଟପିକ୍ ଅଛି? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି କେତେଟା ଟପିକ୍ ହେଲା? 6ଟା ଟପିକ୍। ତା ଅର୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ଅପେକ୍ଷା ମେନ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଜି ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ବହୁତ ସହଜ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ? ଆର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସପୋଜ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 6ରୁ 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପଢିବ, डेफिनेटली 100% एग्जाम रो कोनोसी भी क्वेश्चन जदि सिक्यूरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आसीबो, से डेफिनेटली पाई जो। तार अर्थ मु तुम मान को जो 200 क्वेश्चन दबा पई कहितली, ऑलरेडी मु तुमको एप्लीकेशन दे सारछि, जार सेकंड पेज टा मु आजि देबी, जोटा कि जीएस 3 रो। जीएस 3 रे मु कोन करिछि सेटा को वर्तमान मु तुम मान को देखेबी। प्रत्येक टॉपिक वाइज मु क्वेश्चन सिलेक्टेड कर देछि। केमति? टेक्नोलोजी रो तुमମାନଙ୍କର 7ରୁ 8ଟା क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे 7ରୁ 8ଟା क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी रे सेमती 6ରୁ 7ଟା क्वेश्चन, एनवायरनमेंट रे 6ରୁ 7ଟା क्वेश्चन, सेमती सिक्यूरिटी रे 6ରୁ 7ଟା क्वेश्चन, डिजास्टर रे 6ରୁ 7ଟା क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली तुमे प्रत्येक सेक्शन वाइज 40ରୁ 50 क्वेश्चन पाइगला। ये तुमको कोथरे हेल्प करिवो? जो माने ए वर्ष मेन एग्जाम दउछो, जोटा कि फेब्रुआरी रु स्टार्ट हबो, तुम्हें एटा पूरा 100ରୁ 100 तुमको हेल्प हला। और सेम क्वेश्चन जो माने 26 को प्लानिंग करछो, आ तुम हाथ रे मात्र 1 ईयर भी नहीं, तुम्हें थियोरी पढ़िबा संगे एटा को साइमल्टेनियसली चलैथिबो। सपोज मु सिक्यूरिटी रो वर्तमान थियोरी आज पढौछि, सिक्यूरिटी थियोरी हम सब कोन कोन पिले पढिछे मु तुमको देखि दउछि। जस्ट खाली एटी आउट टिके तुमको आईडिया हिजो, काहे ना आकु बुझे देला पर मते असुविधा होबनी। देखो, जो माने एई वर्ष जनवरी रे एग्जाम दबो, तुमको 100% तो थियोरी तुमको कंप्लीट करि होबनी, तुमको क्वेश्चन थ्रू रे जिबाको पड़ियो। किंतु पर्टिकुलर मु 26 पिला को कहया जाउछि, तुमे एबे ठारू थियोरी को इंपोर्टेंट दवा सहित ए 200 क्वेश्चन को इंपोर्टेंट दब। काहेकि ना आफ्टर प्रिलिम एग्जाम पर कदापि भी समय होबनी संपूर्ण थियोरी पढ़िया पे। सपोज सिक्यूरिटी आमे कोन पढिचे, तुमको मु पढिची मनी लॉन्ड्रिंग पढेली, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोन पढेली, सोशल मीडिया विषय डिस्कशन करथली। तो ए सब टॉपिक मु तो मान को डिस्कशन करथली, आकु नेकिरी सिलेक्टेड 6टा क्वेश्चन मु तुम मान को आज देबी। तार अर्थ गोटे पिला जदि ए 6टा क्वेश्चन को पढ़ी देला, ओवरऑल आइडिया ऊपर अछि, ताले से डेफिनेटली किछि भी क्वेश्चन आसिले से सहज रे करि परिबो। उदाहरण स्वरूप मु तुमको देखौछि आज रो क्वेश्चन पेपर को। देखो, ये होछि को टॉपिक। देखो, अच्छा ए नोट टा समस्त को दिसुछि, कारण एटा तुम बुझी गला पर मते असुविधा हबनी, तुमे तुमरो से प्लानिंग रे चलिबो। देखो, ये होछि जीएस 3 रो पर्टिकुलर सिक्यूरिटी टॉपिक रो।
सिक्यूरीटी टॉपिक रो मु तुमको प्रत्येक सिलेक्टेड टॉपिक देछि जेमती ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विषय रे पढैथिली आ टेररिज्म सहित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रो कोन लिंकेज अछि से विषय रे मु तुमको पढैली ता ऊपर गोटे क्वेश्चन जे को टाइप रो क्वेश्चन आसुछि आ को टाइप रो आंसर लेखा जिवो तो प्रथमे इंग्लिश रो आंसर रखाई छि ता पर ओडिया रे आंसर रखाई छि जो पिला इंग्लिश रे पढुछु इंग्लिश रे नोट बनेलो ओडिया पिला ओडिया रे बनेलो एबे आस द्वितीय क्वेश्चन को द्वितीय क्वेश्चन कहा विषय कही तुमको साइबर सिक्यूरीटी विषय सपोज साइबर सिक्यूरीटी मु थियोरी पढ़ेनी सपोज पढ़ेनी किंतु एथिपाई आगुआ क्वेश्चन देइदेली सपोज जो पिलाटा एबे जनवरी लास्ट बा फेब्रुआरी एग्जाम दब तो कदापि से थियोरी तो कंप्लीट करि परिबनी बट से क्वेश्चन थ्रू रे से क्लियर करि परिबो किंतु 26 रो पिला मानकु वार्निंग देबी तुमे आहा सहित थियोरी को समान इम्पोर्टाट दब कहीं तुम हाथ टाइम अच्छी जितेबाला मु तुमको प्रिलिम पढ़ाऊथी धरक जनवरी 15 रु प्रिलिम पढ़ा स्टार्ट करेबी तुम से कौन कर ना प्रिलिम पढ़ुथब साइड रे ए क्वेश्चन को टिके प्रैक्टिस करथु कारण तुम जानिछ ए सब क्वेश्चन आसीबो ताले गोटे क्वेश्चन कहा ऊपर रहिला ना साइबर सिक्यूरीटी ऊपर क्वेश्चन रहिला ताले जेमती आर रखिली कौन इंग्लिश नोट ता तळु रहिला कौन ओडिया नोट ठीक से ही देख ये रहा गोटे टॉपिक जोटा कि साधारणतः थियोरी आम पढ़ी से टॉपिक ना हूँ तुम मेरीटाइम सिक्यूरीटी ओके बा आम कहीपर सामुद्रिक सुरक्षा चैलेंज गुड़ाक आम टॉपिक रे सिक्यूरीटी ऊपर थिला सिक्यूरीटी ऊपर ए वर्ष 2025 मसीह एटा बहुत न्यूज आसी कहीं आमको करेन्ट रे जीवाक पड़ो केबे भी तुमको मो ओल्ड नोट दिए ना पुराना नोट केबे भी तुमको सब दिए ना सब मॉडिफाई करे नोट एथिपाई तुमको पैटर्न सहित जीवाक पड़ो तो ये जो सामुद्रिक सुरक्षा चैलेंज गुड़िक जहाँ आम कही मेरीटाइम सिक्यूरीटी चैलेंज इन इंडिया सामुद्रिक चैलेंज कौन रोचे जहाँ भी किसी रोचे तो आ ऊपर मु तुमको नोट लिखेली नोट लिखा सहित वर्तमान डाटा कौन अच्छी से डाटा भी तुमको दिगला ता सहित तुमको कौन दिया ओडिया रे संपूर्ण नोट दिया सपोज मु तुमको एते आहुरी केमती मजादार कर दूस तुम पढ़िया शैली को गोटे पिला इंग्लिश रे पढ़ला बेले टिके कंफ्यूजन होचे जे अगर मीनिंग कौन बुझी पाउनी से कौन कला ना ओडिया को होलसे पढ़ देला ओडिया को पढ़ला परे ऑटोमेटिक ता माइंड रे आडी आसीगला काहे कि ना ए जिंस हमर डे टू डे लाइफ सहित घटुचे ता कॉन्सेप्चुअली से क्लियर हो गला ता अर्थ से ए टॉपिक टा को मध्य निजे पढ़ी कि मध्य क्लियर कर देला ता अर्थ से ऑलरेडी क्लियर हो गला जे टॉपिक टा कोन ये था तृतीय क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन का आसीजवा फोर्थ क्वेश्चन टेररिज्म को ऊपर अछि तुम जानिथिबो एथर जो फलगाम अटैक हेछि तुमर जम्मू काश्मीर विभिन्न प्रकार जो अटैक होछि टेररिज्म को एथर इंपोर्टेंट दिया जायछि टेररिज्म को तुम एथर आज एसे भली रखि परिबो आज जीएस रे भी रखि परिबो जे टेररिज्म रे ग्लोबल माने इंपैक्ट कोन पहुंचे विश्वव्यापी कोन बाधा सृष्टि करूचे तो आ ऊपर रखाई छै तो टेररिज्म ऊपर तुम क्वेश्चन पाइगलो तार्थ गोटे क्वेश्चन पाइबार अर्थ ता विषय समस्त डाटा भी तुम पाइगल बोथ ओडिया और इंग्लिश किसी भी क्वेश्चन यदि बुले बंके पचाला ए डाटा को रिप्रेजेंट करियो एना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होछि डिस्कस द रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट एंड इंटरनल सिक्यूरिटी चैलेंज जो सोशल नेटवर्किंग तो आम जो सोशल मीडिया कथा कहूचे जे सोशल मीडिया रो हमर सिक्यूरिटी ऊपर कौन प्रभाव पड़ुचे कहीं ना तुमको जिते पॉइंट ऑफ व्यू रे ए क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनर बने परिबो तांको देइचे देखो तापर आसला इंटरनल सिक्यूरिटी चैलेंजेस फेस इन इंडिया वर्तमान इंटरनल सिक्यूरिटी चैलेंजेस को इंडिया कौन फेस करूची ताकू तुमको देइचे क्वेश्चन आर अर्थ मु एठी कौन कली जे इटी एकात्री दुई जन पिलांको मु आखि आगे रखी जो मानकर 25 रे एग्जाम हो तुमे डायरेक्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइगला जो माने 26 पूरा निजको तैयारी कर आज वारियर हिसाब रे तुम तो थियोरी एत शीघ्र कंप्लीट होबनी बहुत समय लगे तुमको थियोरी कंप्लीट करने तो थियोरी पूर्व तुम कतरे क्वेश्चन रेडी हो गला सपोज मु सिक्यूरीटी रो जो दिन थियोरी मोर सरी गला तुम कतरे क्वेश्चन भी अच्छी ऑलरेडी तुम कौन कला देखी देला अरे पढ़ा जाइतला एई भली क्वेश्चन सब एई भली अच्छी माइंड रे विजुअलाइजेशन हो गला सपोज तुम एग्रीकल्चर ऊपर सेमती 6 ରୁ 7ଟା क्वेश्चन दे देली आर अर्थ तुम सब सिलेक्टेड क्वेश्चन एबेठू पाइगल तले ताको यूटिलाइज करिवो केमती देखो हमरो जो प्लानिंग अछि से प्लानिंग रे जाउ छ तुमे डिसेंबर जनवरी 15 ठारू आमे प्रिलिम को फोकस करिया माने 70% प्रिलिम को रखिबो 30% मेन को रखिबो
କାହିଁକି ନା ସାଇଡରେ ମେନ୍ କୁ ବି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଅପ୍ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ 100% ହେଇଯିବ ପ୍ରିଲିମ୍। କାହିଁକି 100% ହବ? ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ 30% ରହିବ ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ରଖିଥିବ ରିଭିଜନକୁ, ଏ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ରାଇଟିଂ କରିବାରେ ଏବେ ତମ ଉପରେ ବର୍ଡନ ଆସିଗଲା। କାହିଁକି ନା ମୋର ବର୍ଡନ କମି କମି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ଡନ ପକେଇ ପକେଇ ଯିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ତମର ନିଜ ଭିତରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବା ଦରକାର। ଏ ଫର୍ମାଟ କୋଉଠି ତୁମେ ପାଇବନି, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉଠି ପାଇବନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ତୁମକୁ ପଢେଇଥାଏ, ଟିଚର ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଦଉଛି ନା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଦଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 90% ଟିଚର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଓନରର ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମୁତାବକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ସେୟା ଚାହେଁ ନା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ପୁରା ମାଟିର ପିଣ୍ଡୁଳା ଯେମିତି ଗଢ଼ା ହେଇଥାଏ ସେ ସେମିତି ଗଢ଼ି ହେଇଯାଉ, ଯେମିତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଗଲା ଯୋଉଟାକି ସାଇଟ୍ରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲିଲା। କାରଣ ମୋର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 50ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଏ ବର୍ଷ ଆମ ବ୍ୟାଚରୁ ପାଇବେ, ତା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଇଗୋଟାକ। ଆ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର, ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ମେନ୍ର ଏଇଗୋଟା। তুমি ଏତିକି 200 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାରିଦିଅ, ତୁମେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ପୁରା ର୍ୟାଙ୍କରେ। ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ତ ଆମେ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଫଲୋ କରିବା, ଯୋଉ ପଢା ହେଇଥିଲା ସେ ନୋଟ୍ ଟୋଟାଲି ହଟେଇ ଦେବା, ଆଉ ଥରେ ନୋଟ୍ ବନେଇବା, ଡିପ୍ଲି ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଯିବା, ଯେତିକି ଡିପ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଯିବା। ତା କାହିଁକି ନା ପ୍ରିଲିମ୍ ଏଥର ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରିଲିମ୍ ହଉଛି ରିଅଲ ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ଟା ଇଜି, କିନ୍ତୁ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, 90% ପିଲା ପ୍ରିଲିମ୍କୁ ଏତେ ଯେ ସମୟ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମେନ୍ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ପାଆନ୍ତିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମେନ୍ର ଆଗୁଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାକି ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ରିଭିଜନ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ଏ କନସେପ୍ଟ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଫର୍ମାଟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି ନା କିଛି ମଡିଫାଏ କରିବ? କାହିଁକିନା ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ବି କିଛି ମ୍ୟାଚୁଅର ବି ତୁମେ ଅଛ, ଯୋଉଟା କି ତମ ଆଇଡିଆ କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେ ଖାଲି ମୋ ଆଇଡିଆ ଯେ ଠିକ ତାକୁ କେବେ କହିବେନି, କିଛି ମତେ ସଜେସନ ଦିଅ ନା ସାର୍ ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା କଲେ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ସଜେସନ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସପୋଜ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବ୍ୟାଚରେ ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ର ଏଇ ଯୋଉ 2999 ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ, ତୁମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଫାଇଲ ବନେଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍। ଦେଖ ମେନ୍କୁ ଯିବ, ଯୋଉ ମେନ୍କୁ ଯିବ, ମେନ୍ ସେକ୍ସନକୁ, ମେନ୍ ସେକ୍ସନ ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଛି ମେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ରେ ଜିଏସ୍ 2 କୁ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ରଖିଛି। ଜିଏସ୍ 2 ର ଅଲରେଡି ମୁଁ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗୁଆ ତମକୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଜିଏସ୍ 2 ରେ। ତ ଜିଏସ୍ 3 ରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଦେଇଦେଲି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ତାର ତ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ তুমি ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ, ପୁରା ଏ ମାନେ 200 ପାଖାପାଖି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷର ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ତୁମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଯାଇଥିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ଆଉ କିଛି ସଜେସନ ମତେ ତୁମେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମଠୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ହଁ, ଦେଖ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମେନସନ୍ ଦ ଟପିକ ନେମ୍। ଦେଖ ଟପିକ ନେମ୍ଟା ସବୁ କେସରେ ମେନସନ୍ କରି ହବନି। କାହିଁକି ମେନସନ୍ ହବନି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯେମିତି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାପ୍ଟରକୁ ମିଶେଇକି କରୁଛି। ହଁ ଜିଏସ୍ 3 ରେ ହେଇଯିବ, ଜିଏସ୍ 3 ରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ 2 ରେ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ତୁମେ ପଚାରିଛ ଯେ ଟପିକ କାହିଁକି ମେନସନ୍ କରି ହବନି। ଦେଖ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିଏସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପଲିଟି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏ ଯୋଉ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଫାଇଲରେ ବନେଇବି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯୋଉଟାକ ସମ୍ଭବ, ଯେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟିଟାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ମୁଁ ହେଡିଂ ଦେଇଦେଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମେନସନ୍ କରି ଦେଇଦେଲି। ଏଥିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତମକୁ ଏଥିକ୍ସଟା ମେ ବି ପର ଦିନ ଅପଲୋଡ ହବ 30ଟା ଭଳିଆ ବସି ଏଥିକ୍ସ। ହେଲା, ଯୋଉଟାକ ସମ୍ଭବ ହବ ମୁଁ ସେପାରେଟ କରିଦେବି, ଯୋଉଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଖାଲି ଫାଇଲ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ସେପାରେଟ କରି ରଖିଛି ନା ଏଥିରେ। ହଁ ଦେଖ ଏଇଠି ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ବି ଆସୁଛି ଯେ ସାର୍ ଆମେ ନୋଟ୍ କେମିତି ବନେଇବୁ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ମୁଁ ଦିଟା ଫର୍ମାଟ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମାଟ ହଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ଏଫର୍ଟ କରିପାରୁଛ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିବି ତାପରେ ଲେଖିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ବେଷ୍ଟ ହବ। କାହିଁକି ବେଷ୍ଟ ହବ? ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ କତିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରୋଟ୍ ରହିଗଲା।
ଯାହାକୁ ପଢିଲ ଷ୍ଟାର ଦେଇ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲ, ତା ସହିତ ତୁମେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ। କିମ୍ବା ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢି ପାରିବିନି, ତ ତୁମେ ଏବେଠୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହେଇଯିବ। ପର ଡେ 2ଟା 3ଟା ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ତରଫରୁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ କହିଥିଲି ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଯୋଉ ପିଲା ମତେ କହିବ ତମମାନଙ୍କୁ କୋଉ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେବି। ଧରକର ସେ ସମୟରେ ଧରକର GS1 ର ଯେତିକି ହେଇଥିବ, GS2 ରେ ଯେତିକି ହେଇଥିବ, GS3 ରେ ଯେତିକିଟା ବି ହେଇଥିବ ସେତିକି, ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନୋଟ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଯୋଉ ନୋଟ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି। ଦେଖ ଯୋଉମାନେ, ହଁ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ହବ ଯେ ସାର୍ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ, ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖ ଏଟା ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗା ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କନସେପ୍ଟ କଣ। ସେଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିଲା ପରେ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଆକୁ ରଖେ। ତ ଆକୁ ଫେରେ ସେପାରେଟ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ହଁ, ତ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଯଦି କାହାର ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ହଉଥିବ ଆକୁ ଟିକେ ସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଇଂଲିଶର ନୋଟଟାକୁ ସେପାରେଟ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯିବ, ଯେ ଆଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦିଏ। ପୁରା ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ମୋର ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ, ମିନିମମ୍ 50ଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଇବା ଦରକାର। ସେ 50 ଜଣରୁ ଅଧିକ ହବା ଦରକାର, ପଛେ କମିବା ନ ଦରକାର। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ? ଆଉ କାହା ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ମତେ କୁହ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏଭ୍ରିଡେ ମୋ ସହିତ ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେୟାର କର। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ସେୟାର ନ କରିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ମତେ କରିବାର ଅଛି, ବା ମୁଁ ଯୋଉଟାକ କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି କି ଠିକ କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ସବୁବେଳେ ପଢେଇବା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ନଥାଏ। କାରଣ ପଢେଇବା ତ ତୁମେ ସବୁଠି ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମେଣ୍ଟାଲି ସହିତ କଣ ବିତୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। ଯେମିତି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି କେହି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ହଉଛି 100ରୁ 90% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଧାଆନ୍ତି ଅଲଗା ରୁଟରେ। ପିକନିକ ପାର୍ଟି नो ଟୁଗେଦର ଆଫ୍ଟର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ସେଇଠି ଆମେ ପିକନିକ ପାର୍ଟି କରିବା। ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ ମାନେ କଣ କହିଲ, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମୁମେଣ୍ଟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 2026କୁ ଗୋଟିଏ ନୋ ଏନ୍ଜୟ ପାଇଁ ରଖ। ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ରିଅଲ ସକ୍ସେସ ପାଇବାର ଅଛି। କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ସେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ? ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତମକୁ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇ ଦଉଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ସପୋର୍ଟ ରଖିଛ ପ୍ଲାନ୍ ବି, ପ୍ଲାନ୍ ବି ଓଏସ୍ ପାଇଁ, ଓଏସ୍ ର ପ୍ଲାନ୍ ବି ସେ ହଉଛି ସିଜିଏଲ। ତ ସିଜିଏଲ ରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଓଏସ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଥାଏ ପ୍ଲାନ୍ ବି ର, କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ସବୁ ତକ ଦେଇ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜିଏଲ ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ତମର ଯିବ, ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ସେ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ସେଟା ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ହଁ ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବି ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପସନାଲ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିନା। 120 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଅଛ, ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପସନାଲ କଣ ନେବି ଭାବିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ୍ କରିନାହୁଁ କିଏ? କାରଣ ଏଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେଟା ଏସେ ତ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ, କିଏ କରିନାହଁ ନୋ ବୋଲି ଲେଖ। କୋଉମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିନାହଁ, ନୋ ବୋଲି ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, କାଇଣ୍ଡଲି ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସିସନ ନେଇନା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କହୁଛି ଅପସନାଲ ଯାହା ବି ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଡିସିସନ ନିଅ। କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଖି ବୁଝି ଥରେ ଭାବ, ରିଅଲାଇଜ କର, ଆଜି ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ, ଆଉ 10ରୁ 12 ଦିନ ପରେ ବାହାରିବ ନୋଟିସ। ନୋଟିସର 4ରୁ 5 ମାସ କୁଆଡେ ପଳେଇବ, ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ, ଫେରେ 3 ମାସ ପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ। ମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ତମର ମେନ୍ ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଥିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ମେନ୍ ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଥିବ। ଭାବ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଏକ୍ସାମ ହବ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ମୋର କହିବାର ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ମୋର କହିବାର ଥିଲା।
ହଁ ତମକୁ ଦିଆଗଲା 200 क्वेश्चन ତମକୁ କହିଲିନି କି पर डे बेसिस आज ଯେମିତି 7 ରୁ 8ଟା क्वेश्चन ପାଇଯିବ ଏମିତି ଏଭରିଡେ ବେସିସ୍ ତମକୁ ଦିଆହେଇଯିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ହଁ ଆ ପରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମତେ କାଲି ଆଜି ଆଉ କଲ୍ କରିବେନି କାରଣ ମୁଁ ଏବେ କଥା ହେବା କଣ୍ଡିସନରେ ବି ନାହିଁ। କାଲି ମୋ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ବି କଥା ହେଇପାରିବ 9ଟା ପରେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଟା 2 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଏଟା 3 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଏଟା ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପୁରୁଣା ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୁରୁଣା କ୍ଲାସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସାର୍ ଗୋଟିଏ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ 25 ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 3000 କାହିଁକି ଆଉ ୟା ପାଇଁ 4000 କାହିଁକି? ଆର ଆନ୍ସରଟା ହଉଛି ଯୋଉ 3000 ଯୋଉଟା ରଖା ହେଇଛି ସେଟା 2 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପୁରୁଣା କ୍ଲାସ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି 4000 ଅଛି ସେଟା 3 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସେଟା ହଉଛି ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଗୁଆ ଅଲରେଡି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟା ରହିଯାଇଛି ସବୁ କ୍ଲାସ୍। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ବି ସେ ପ୍ରିଲିମ୍ ର କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? କିଏ ପଚାରୁଥିଲ?